Morning students, last week you were taught the non-detail with the photograph written by Stephen Lee Carr. Today we are going to see the 5th unit course convocation address written by Dr. Aringer Annadurai. Address means speech. Annadurai was born in 15 September 1909 and died in 3rd February 1969. He is a well-known speaker in Tamil Nadu, all know him very well. He is the 5th Chief Minister of Madras State and 1st Chief Minister of Tamil Nadu. He is the Chief Minister change in Madras State as Tamil Nadu. He is an ardent follower of Periyar. Even here, scripted and acted in plays. Plays means dramas. He wrote many plays and acted in many plays. In the lesson convocation address, the address given by Annadurai at the University Annamalai on the occasion of convocation is described in this lesson. Now we can see the lesson. Before going to the lesson convocation address, we can see about the author. Author means writer. Dr. Kanjivaram Nadarajan Annadurai, that is C.N. Annadurai, 15 September 1909, 3rd February 1969, popularly called Aringer Anna, was an Indian politician who served as the Chief Minister of Tamil Nadu, 1967 to 1969. He was a great orator and an acclaimed writer in Tamil. He was born on 15th September 1909 and died in 3rd February 1969. He is popularly called Aringer Anna. He was an Indian politician and he served as the Chief Minister of Tamil Nadu in 1967 to 1969. He was a great orator. Orator means a public speaker, நல்ல சிறந்த பேச்சாளர், good speaker, and an acclaimed writer in Tamil. Tamil and acclaimed writer, good writer in Tamil. Acclaimed means acclaimed, famous writer. Here போற்றுதலுக்குரிய, ரெஸ்பெக்ட், நல்ல போற்றுதலுக்குரிய நல்ல ரைட்டர் அப்படிங்கிறார். Jawaharlal Nehru hailed him as one of the greatest parliamentarians. Jawaharlal Nehru, you know him. He is the first Prime Minister of India. Even he hailed him. Hailed means praised. He praised Annadurai as one of the greatest parliamentarians. Parliamentarians means member of parliament, MP. Member of parliament. He is one of the greatest parliamentarians. Even first Prime Minister of India. He has published several novels, short stories and plays which incorporate political and social themes. He has written novels, short stories and plays. Plays means dramas, which includes political and social themes, which has the theme of political and social themes. C.N. Annadurai was awarded the Chubb Fellowship at Yale University, the first non-American to receive this honor. Annadurai was awarded means given, the Chubb Fellowship at Yale University. Where is Yale University? It is in USA. யூஎஸ்ஏல இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டி சப் ஃபெலோஷிப் அப்படிங்கிறத வாங்கியிருக்கார். அது பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் அமெரிக்கன் டு ரிசீவ் திஸ் ஹானர். வாட் இஸ் சப் ஃபெலோஷிப்? இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் ஹானர் ஃபார் அ விசிட்டிங் லெக்சரர். அதாவது ஏல் யூனிவர்சிட்டிக்கு ஒரு விசிட்டிங் லெக்சரராக போயிருக்கார். யாருன்னா அண்ணாதுரை. அப்போ அவருக்கு ஹானர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதான் அவர் ஹானர் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு பேர் தான், அந்த ஹானருக்கு தான் சப் ஃபெலோஷிப் அப்படின்னு ஒரு பட்டம் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுதான் சொல்கிறார். இவர் தான் ஃபஸ்ட்டு நான் அமெரிக்கன் டு ரிசீவ் திஸ் ஹானர். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த அமெரிக்காவில் இருக்கிற பர்சன்ஸ் தான் இந்த ஹானர் வாங்கிக்கிறாங்க. வேறு யாருமே வாங்கினதில்லை. இவர் தான் ஃபஸ்ட்டு நான் அமெரிக்கன் டு ரிசீவ் திஸ் ஹானர் சப் ஃபெலோஷிப். The same year, he was awarded an honorary doctorate from Annamalai University. The same year, Annamalai University has honored him doctorate degree. The same year.
Now we can see the lesson convocation address. Read an excerpt from the famous address made by the great leader Aringer Anna at the Annamalai University, Tamil Nadu on November 18, 1967 on the occasion of convocation. Read an excerpt. Excerpt means piece taken from. Passage. Passage is taken from the famous address made by the great leader Aringer Anna. It's a famous address. This lesson is taken from the famous address given by Aringer Anna, great leader Aringer Anna. Famous address. Address means speech. The speech given by Aringer Anna. Where it was given is at the Annamalai University in Tamil Nadu. When it was given on November 18, 1967, at the time of convocation, on the occasion means special event of convocation டிகிரி கொடுப்பாங்க அந்த டைமில் வந்து ஸ்பீச் கொடுக்குறாரு. அந்த ஸ்பீச்சை தான் ப்ரெஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஸ்பீச்சிலிருந்து ஒரு பேசேஜ், ஒரு பீஸ் ஆஃப் பார்ட் எடுத்து அதை ப்ரெஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறாங்க உங்களுக்கு. Thankful as I am for the unique honor conferred on me by this institution, I stand before this august assembly today to deliver the convocation address. For though it is a pleasure to be present on the happy occasion of greeting the graduates of the year and wishing them all a bright and prosperous future, it is not an easy task to place appropriate guidelines before them. Aringer starts his speech. How he starts? Thankful as I am very thankful, he said, because for the unique honor conferred on me. Conferred means giving a title, giving grant a title, grant a honor, பட்டம் கொடுக்கிறது, giving a degree by this institution. He said this institution refers to Annamalai University. Annamalai University gave me a title, gave me the doctorate degree கொடுத்தாங்க. அதுக்காக தான் இவர் அன்னைக்கு கான்வொகேஷனில் பேசிகிட்டு இருக்கார். அந்த அட்ரஸ் அதை சொல்கிறார். ஃபார் திஸ் யூனிக் ஹானர் அப்படிங்கிறார். ஃபார் திஸ் யூனிக் ஹானர் ஐ ஆம் தேங்க்ஃபுல் ஃபார் திஸ் யூனிவர்சிட்டி, he said it's a unique honor. யூனிக் மீன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம், அதாவது அது மாதிரி எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் யூனிக்னு சொல்லுவாங்க. he refers this honor as unique. இந்த டிகிரி கொடுக்குறாங்க அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி, அதை வந்து யூனிக் ஹானர் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. I stand before this august assembly today to deliver the convocation address. August assembly. August means it's not a month here. August means respected here. I stand before the respected students, respected persons, respected people. Today, why I was standing here is to deliver the convocation address. I am going to deliver convocation address, he said. August assembly means gathering here. Group of students gather பண்ணியிருக்காங்க. அங்கே இருக்கிற லெக்சரர்ஸ் நிறைய பேர் கேதராக இருப்பாங்க. இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்திருக்கிறேன். எதுக்காகனா டு டெலிவர் த கான்வொகேஷன் அட்ரஸ். though it is a pleasure to be present on the happy occasion of greeting the graduates of the year. I am addressing the students of the I am addressing graduates. To address the graduates, it is pleasure to be, he said. I feel immense pleasure to address the graduates, he said. On the happy occasion, it's a happy occasion for me. Why I felt happy? To greet the graduates of the year and wishing them all a bright and prosperous future. How I would, and I can wish them to have a bright and prosperous future for the graduates.
It gives me immense pleasure, he said. It is not an easy task to place appropriate guidelines before them, he said, though I feel happy to greet the graduates of the year. Wish the graduates of the year to have a bright and prosperous future, though I feel it is not an easy task, he said. It is not an easy task. Task means work. It is not an easy task to place appropriate guidelines. Appropriate means suitable guidelines. Advice here. It is not an easy to advise the students. Giving suitable advice to the students, he said. The fact that I am conscious of my own limitations gives me a sense of relief, for I shall not attempt to offer original ideas or theories with a special stamp, but only reiterate some of the cardinal principles enunciated by those who offered their advice in past years, perhaps with the annotations here and there, bringing to bear the layman's point of view to the findings of experts in various fields connected with education. In the last passage, how he started his speech, though I felt though I felt very happy to wish the graduates of the year, greet the graduates of the year. It was not an it was not an easy task for me to place appropriate guidelines to give suitable advice to the students, he said. Then he started. The fact that I am conscious of my own limitations gives me a sense of relief. Sense of listener, he felt relief feel but what he felt relief. I am aware. Conscious means aware. I am aware that my limitations இவ்வளோ தான் என்னால் இந்த அளவுக்கு தான் பேச முடியும் அப்படி என்னோடய லிமிட்டேஷன்ஸ் எனக்கு தெரியும், எப்படி பேசணும், எந்த அளவுக்கு தான் இது பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியுங்கிறார். என்னோடய நாலேஜ் ஒரு லிமிட்டு தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறார். இவ்வளோதான் லிமிட் அப்படிங்கிறதுனால எனக்கு என்னது, இஃப் இட் கிவ்ஸ் மீ ரிலீஃப், for I shall not attempt to offer original ideas. For here means because I shall not attempt to offer original ideas. I will not attempt means try. I am not going to try. I am not going to try to offer original ideas or theories with a special stamp. I am not going to give my own ideas. என்னோட ஐடியாஸ் தியரிஸ் கொடுக்க போகிறதில்ல. த ஸ்பெஷல் ஸ்டாம்ப் அதுக்கு தனி முத்திரை குத்தி இது என்னோடய ஐடியா, நான் க்ரியேட் பண்ண ஐடியாஸ், இன்னோவேட்டிவ் திங்கிங் அப்படின்னு நான் சொல்ல போகிறதில்ல. அதனால் இட் கிவ்ஸ் மீ ரிலீஃப்ங்கிறார். நான் புதுசாக எதுவும் பேசலை, புது ஐடியாஸ் எதுவும் தியரிஸ் எதுவும் சொல்ல கிடையாது. ஸோ இட் கிவ்ஸ் மீ ரிலீஃப் அப்படிங்கிறார். வாட் ஐ கோயிங் டு டூ இஸ் only reiterate some of the cardinal principles. Reiterate, say again. திரும்பவும் சொல்ல போகிறேன். Reiterate means say again. மறுபடியும் சொல்கிறேன். what I am going to say again. Cardinal principles. Cardinal means main points, main principles enunciated by those, given, said by those who offered their advice in past years. In the past years, many great persons have given many ideas about எஜுகேஷனை பற்றி நிறைய ஐடியாஸ் சொல்லியிருந்துருப்பாங்க. அந்த ஐடியாஸை வந்து நான் ரீஇட்டரேட் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறார். ரீஇட்டரேட் மீன்ஸ் ஐ வில் சே அகைன். நான் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு கிவ் நியூ ஐடியாஸ் அபவுட் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறார். Perhaps with annotations here and there. I will annotate மீன்ஸ் கோட் பண்ணுவேன். அவங்க பழைய பாஸ்ட் இயர்ஸில் வந்து நிறையா பர்சன்ஸ் எஜுகேஷனை பற்றி ஐடியாஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, அதை பற்றி நான் கோட் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறார். ஐ எம் பிரிங்கிங் டு பேர் த லேமேன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஒரு லேமனோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நான் பேசுகிறேன் அப்படிங்கிறார். டு த ஃபைண்டிங்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இன் வேரியஸ் ஃபீல்ட்ஸ் கனெக்டட் வித் எஜுகேஷன். Experts are finding experts in education find many ideas in the field of education. அதை பற்றி லேமன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவால் பேசுகிறேன் அப்படிங்கிறார். லேமன் மீன்ஸ் காமன் மேன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். This is the age of common man. Whatever the regrets some might have,
and it is his point of view that matters most, and I do claim to represent him in all his ruggedness. Usually democracy பார்த்தா எனி மேன் கேன் பிகம் ரூலர். யார் வேணாலும் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகலாம், எம்எல்ஏ ஆகலாம், எம்பி ஆகலாம், பிரசிடெண்ட் ஆகிறது யார் வேணாலும் காமன் மேன். எனி காமன் மேன் கேன் பிகம் ரூலர். அதான் சொல்கிறாங்க. அதைத்தான் இங்கே சொல்கிறார். திஸ் இஸ் த ஏஜ் ஆஃப் தி காமன் மேன். நவ் அறிஞர் அண்ணா இஸ் அட்வைசிங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி கிராஜுவேட்ஸ் ஆஃப் தி அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி. அட்ரஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கார். அவருக்கு அட்வைஸ் பண்ணி அட்ரஸ் பண்ணுறார். அதில் தான் சொல்கிறார். திஸ் இஸ் த ஏஜ் ஆஃப் தி காமன் மேன். வாட் எவர் த ரிக்ரெட்ஸ் சம் மைட் ஹாவ். ரெக்ரெட்ஸ் மீன்ஸ் ஃபீல் சாரி. சம் மைட் ஹாவ் ஃபீல் சாரி ஃபார் தட். நிறைய பேர் என்ன போய் ஃபீல் பண்ணியிருக்கலாம், காமன் மேன்லாம் ரூலர் ஆயிடுறாங்க அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணியிருக்கலாம். அதை பற்றி ஐ டோன்ட் ஃபீல் ஃபார் இட், பரவாயில்ல அப்படிங்கிறார். பட் இட் இஸ் ஹிஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ that matters most. His point of view means that matters most. That refers to common man. Common man can become the ruler of the country, can become the president, MLA, MP, chief minister of the state. அதான் சொல்கிறேன். I do claim to represent him. I represent him in all his ruggedness. Ruggedness means toughness. I represent him. Him refers to common man. காமன் மேனை நானும் அவர் மாதிரி தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறேன் அப்படிங்க. என்ன சொல்ல வர்றார் அப்படின்னா, இவர் பேக்ரவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டு எதுவும் கிடையாது. ரொம்ப புவர் ஃபேமிலியிலேருந்து வந்தவர். புவர் ஃபேமிலியிலேருந்து ரொம்ப அடிமட்டத்துலேருந்து ரொம்ப உழைச்சி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி ரொம்ப சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகிட்டார். அப்போ இவரும் ஒரு காமன் மேனாக இருந்தவர் தான் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகிருக்கு. அதனால் தான் சொல்கிறார். ஐ ரெப்ரசன்ட் ஹிம் இன் ஆல் ஹிஸ் ரகுட்னஸ்ங்கிறார். நானும் ஒரு காமன் மேன் தான், அதனால் அதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற. Systems and schools of thought, whether it is in philosophy or politics, ethics or economics, are certainly meant for him. Universities, as the repositories of knowledge and the nursing ground for the emissaries of thought, wisdom and service, have got a prominent role to play. And the prominence is growing every day as more and more individuals get themselves equipped for the task of bettering society in all its age. When we have eschewed monarchy and autocracy and have inaugurated the era of democracy, in the last passage what he said is, this is the age of the common man. It means anybody can become the ruler of the country. Anybody can become the prime minister of the country, president of the country, chief minister of the state. யார் வேணாலும் எம்எல்ஏ எம்பி ஆகலாம்னு சொன்னார். அதுக்கு ஐ ஆல்சோ கிளைம் டு ரெப்ரசன்ட், நான் கூட ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஏன் அப்படின்னா இவரும் ஒரு காமன் மேனாக இருந்து தான் பிரசிடெண்ட் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகிருக்கார் தமிழ்நாடு. அதனால் அதை சொல்கிறார். நெக்ஸ்ட்டு வந்து systems and schools of thought. System means method, arrangement. Schools of thought, way of ideas, way of thinking. அதான் particular way of thinking. அதான் schools of thoughtங்கிறோம். Particular way of thinking in philosophy or methods in philosophy or politics or ethics. Ethics means a branch of knowledge dealing with moral principles. நீதி நெறியை சொல்கிறது. நீதி நல்லதை மட்டும் போதிக்கிறது, நல்லதை மட்டும் கற்று தர்றது தான். அதாவது மாரல் பிரின்சிபல்ஸை பற்றி படிக்கிறதுக்கு பேர் தான் எத்திக்ஸ். அதாவது நல்ல குட் டூயிங்ஸ் பற்றி படிக்கிறது தான் எத்திக்ஸ். ஆர் எக்கனாமிக்ஸ் ஆர் சர்டன்லி மென்ட் ஃபார் ஹிம். அதாவது சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் வே ஆஃப் திங்கிங் இன் பாலிட்டிக்ஸு, ஃபிலாசபி, எத்திக்ஸ், எக்கனாமிக்ஸ். எக்கனாமிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய சிஸ்டம்ஸு, ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் தாட், எக்கனாமிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய மெத்தட்ஸு, ஐடியாஸு, ஆர் பாலிட்டிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஐடியாஸ், ஃபிலாசபியில் இருக்கக்கூடியது, எத்திக்ஸ் எல்லாமே என்னென்னா சர்டன்லி மென்ட் ஃபார் ஹிம். ஆல் ஆர் ஃபார் ஹிம். ஹிம் ரெஃபர்ஸ் டு கிராஜுவேட்ஸ் ஆஃப் த யூனிவர்சிட்டிஸ், கிராஜுவேட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக தான் அப்படிங்கிறார். ஸ்டூடெண்ட்டுக்காக தான் எல்லாமே அப்படிங்கிறார். யூனிவர்சிட்டிஸ்
as the repositories of knowledge. He said, why are the universities அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். Universities as the repositories of knowledge. Repository means storehouse. Universities are the storehouse of knowledge. Then said, universities are the nursing ground, he said. Ground means place. Nursing. Nurse என்ன பண்ணுறாங்க, டேக் கேர் ஆஃப் தி பேஷண்ட்ஸை பார்த்துக்குவாங்க. டேக் கேர் ஆஃப் தி சிக் பீப்புள் எல்லாத்தையும். அது மாதிரி யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆர் த நர்சிங் கிரவுண்ட் ஃபார் த எமிசரிஸ் ஆஃப் தாட். எமிசரிஸ் மீன்ஸ் டெப்யூட்டிஸ். Universities are the emissaries of thought. University is the place where we can get thought. Thought means here ideas, wisdom. Wisdom means knowledge. We can get knowledge through the universities. And service. Universities service எல்லாத்தையும் இது பெற முடியும் அப்படிங்கிற யூனிவர்சிட்டி. ஸோ யூனிவர்சிட்டிஸ் ஹாவ் காட் எ ப்ராமினென்ட் ரோல். யூனிவர்சிட்டிஸ் பார்த்திங்கன்னா நாலேஜ் அங்கே தான் இருக்குது. நாலேஜ் இப்போ இட்ஸ் அ ஸ்டோர் ஹவுஸ் ஆஃப் நாலேஜ் and a nursing ground for the emissaries of thought, wisdom and service. இது எல்லாமே இருக்கிறனால யூனிவர்சிட்டிஸ் ஹாவ் காட் அ ப்ராமினென்ட் ரோல். ப்ராமினென்ட் மீன்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ரோல். யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து நல்ல ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் இருக்குது. they had an important role to play. Universities had an important role to play in our life. The prominence is growing every day. Prominence means important. Importance of the universities is growing every day. டெய்லி வளர்ந்துக்கிட்டே போகுதுங்கிறாரு. எப்படி வளருது, ஏன் அப்படிங்கிறது சொல்கிறார். why it is growing every day? as more and more individuals means graduates. More and more graduates get themselves equipped means qualified. They are qualified. More graduates are qualified for the task of bettering society. Task means for the work of bettering society. Bettering means improving society, improving our country, improving our state. நம்ம கண்ட்ரியை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு குவாலிஃபை ஆகிக்கிறாங்க. அது எங்கே, வேர் they are qualified in the universities. So their importance is growing every day. அதான் சொல்கிறார். in all its age. இப்போ மட்டும் கிடையாது, ஃப்யூச்சர்லேயும் அதே தான். ஃப்யூச்சர்லேயும் அப்படி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற, எல்லா ஏஜ்லேயும் அதே மாதிரி தான் அப்படிங்கிறார். we have eschewed monarchy. Eschewed means stopped, nothing to do with அர்த்தம். eschewed means nothing. We have nothing to do with monarchy. Monarchy means king's rule. king's rule எதுவும் பண்ண முடியாது. king's rule விட்டு வந்தாச்சு இப்போ. and autocracy means one man ரூல் பண்ணுறது. a person rules the country is called autocracy. இது ரெண்டையுமே ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு. and have inaugurated means started the era of democracy. ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு கண்ட்ரியில் அப்படிங்கிறார். during the monarchical or feudal days, universities had to train scholars and poets to adorn the chambers of royalty or the gilded mansions of lords and nobles, and their wisdom was meant for the mansion, not for the marketplace. Those were days when numbers did not count, nor were eminent scholars asked to face the problems confronting the masses. They were content to work in secluded spheres, far from the din and noise of the common man, and weave the costly fabric of philosophy of poetry, which in turn was to be converted into dazzling garments for the select and the privileged. In the last passage, the university's responsibility is growing every day, he said. Universities considered the nursing ground and repositories of knowledge. Nursing ground and repositories of knowledge, wisdom, service, he said. During the monarchical or feudal days. Monarchical means king's rule. During the king's rule or feudal days. Feudal days means having to do with the middle ages or old ages. In the middle ages or old age there are king's rule. இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா how universities were and how universities ஆர்ங்கிறார். முதல்ல யூனிவர்சிட்டிஸ் எப்படி இருந்தது, இப்போ எப்படி இருக்குங்கிறத சொல்கிறார்.
அதான் ஃபியூடல் டேஸில் வந்து யூனிவர்சிட்டிஸ் எப்படி இருந்தது. யூனிவர்சிட்டிஸ் had to train scholars and poets. had to train scholars, அதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அண்ட் poetsக்கு ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து. how they are training to adorn the chambers of royalty. சேம்பர்ஸ்னால் ரூம் ஹியர், அதாவது ராயல் பீப்புளை பற்றி they have to adorn, they have to praise. adorn means praise. புகழ்ந்து அவங்கள பற்றி புகழ்ந்து பேசுறது, எழுதுறது, போயம் எழுதுறது, இதுதான் அவங்களோட இதை பற்றி தான் யூனிவர்சிட்டிஸ் அவங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ணிச்சு. இது யாரை பற்றி புகழ்ந்துவாங்கன்னா ஆர் த கில்டட் மேன்சன்ஸ் ஆஃப் லார்ட்ஸ். கில்டட் மீன்ஸ் வெரி வெல்த்தி மேன்சன்ஸ், லார்ஜ் ஹவுஸ். லார்டுனா பெரிய பீப்புள், பெரிய ரிச் பீப்புள், இவங்கெல்லாம் லார்டெல்லாம் இருப்பாங்கள்ல, அவங்களோட பற்றி தான் புகழ்ந்து பாடணும் அப்படின்னு யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து ட்ரெயின் பண்ணிச்சு ஸ்காலர்ஸை. அண்ட் நோபல் பர்சன்ஸ், கிரேட் பர்சன்ஸை பற்றி. தேர் விஸ்டம் வாஸ் மென்ட் ஃபார் த மேன்ஸ் அண்ட் தேர் விஸ்டம் மீன்ஸ் அந்த யூனிவர்சிட்டியில் படித்த அந்த ஸ்காலர்ஸ் அண்ட் போய்ட்ஸோட விஸ்டம்னா அறிவு, அவங்களோட நாலேஜ் யாருக்காகனா இட் இஸ் ஃபார் த மேன்சன் மீன்ஸ் ஹியர் லார்ஜ் ஹவுஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெரிய பீப்புள், ரிச் பீப்புளுக்காகவும் கிங்காகவும் இவங்களுக்காக தான் இருந்தது. நாட் ஃபார் த மார்க்கெட் மீன்ஸ் காமன் பிளேஸ். காமன் பீப்புளுக்காக அவங்களோட அறிவை யூஸ் பண்ணல. காமன் பீப்புளுக்காக யூனிவர்சிட்டிஸில் படித்த அந்த ஸ்காலர்ஸ், போய்ட்ஸு, அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அறிவெல்லாம் காமன் பீப்புளுக்கு யாருக்கும் யூஸ் ஆக கிடையாது. தேர் யூஸ்டு தேர் நாலேஜ் வாஸ் யூஸ்டு ஃபார் த ரிச் பீப்புள். அதான் சொல்கிறாரு. Those were days when numbers did not count, nor were eminent scholars asked to. Those were days. In those days, numbers did not count. Numbers is not very important. Yep. Nor were eminent scholars, not were eminent scholars were not asked. Nor means not. Eminent scholars were not asked. Eminent means very famous scholars, நல்லா படிச்சவங்க. அவங்கள they are not asked to face the problems. Confronting the massesனால் காமன் பீப்புள் வந்து என்னென்ன ப்ராப்ளத்தை ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க, நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது அவங்களுக்கு, அதை பற்றிலாம் எழுதணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு ஆர்டர் பண்ணுறது கிடையாது. அந்த ஸ்காலர்ஸ்க்கு யாரும் சொல்லலை. காமன் பீப்புளை பற்றிலாம் அவங்க ப்ராப்ளத்தை பற்றிலாம் எழுதுங்க, போயம் எழுதுங்க அப்படின்னு யாரும் சொல்கிறது கிடையாது. they were content to work in secluded spheres. they refers to அந்த ஓல்டு யூனிவர்சிட்டியில் படித்த அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸ்காலர்ஸு, போய்ட்ஸ், அவங்கெல்லாம் they were content, satisfied to work in secluded spheres. secluded means தனிமையான ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே, அதான் செக்லூடட்னா தனிமையாக இருக்குது. எந்த வட்டம், அந்த ரிச் பீப்புளை மட்டும் தான் அவங்கள பற்றி தான் எழுதுவாங்க. கிங்கை பற்றி, லார்ட்ஸை பற்றி, அவங்கள பற்றி மட்டும்தான் எழுதுவாங்க. they are far from the din and noise of the common man. din and noise, the problems of the common man. common man ஓட ப்ராப்ளத்திலிருந்து they are away from. who are away from? இந்த யூனிவர்சிட்டியில் படித்த அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் away from. நம்ம யூனிவர்சிட்டியில் படித்த அந்த ஸ்காலர்ஸு, போய்ட்ஸ் அவங்கெல்லாம் away from the common man. காமனோட ப்ராப்ளத்தை பற்றி எழுதுறது, இதெல்லாம் அவங்களுக்கு எழுதுறது கிடையாது. they refers to அந்த போய்ட்ஸு, ஸ்காலர்ஸு, இந்த யூனிவர்சிட்டியில் படித்த போய்ட்ஸு. வீவ்னா இங்கே ரைட் த காஸ்ட்லி ஃபேப்ரிக் ஆஃப் philosophy ஆஃப் poetry. the philosophical poetry எழுதுகிறாங்க. which in turn was to be converted into dazzling garments. அந்த போயம் வந்து எது மாதிரியாமா, இட்ஸ் அ டேஸ்லிங் கார்மெண்ட்ஸ்னால் ட்ரெஸ் மாதிரி, அணிகலன் மாதிரி. டேஸ்லிங்னா அப்படியே ஷைனிங் கார்மெண்ட்ஸ். ஃபார் ஹூம்? ஃபார் த செலக்ட் அண்ட் த ப்ரிவிலேஜ்டு மீன்ஸ் ரிச் பீப்புள். இந்த ரிச் பீப்புள், ரொம்ப ராயல் பீப்புளுக்கு வந்து ஒரு அணிகலன் மாதிரி அமையுது. யார் எழுதக்கூடிய பொயட்ரி அப்படின்னா அந்த ஸ்காலர்ஸ் எழுதக்கூடிய பொயட்ரி. நாட் ஃபார் த காமன் மேன். The role of the university today is not cloistered and confined as in the past. Its function has been enlarged, not in its fundamentals, but in its domain. It has to take into account the commonness, but trim and train, guide and lead him before being asked to do his duty as the citizen of a democracy. A task which kindles sweet hopes
but which demands patience and perseverance, faith and confidence, faith in himself and in others, and confidence in his inherent ability to shoulder the responsibilities. The common man has become the origin of a potential ruler, and the duty today, the responsibility today of the universities is to fashion out of him an individual fitted and equipped for the task of making democracy fruitful and effective. In the last passage, Aringarana talked about how the universities were in the past. Universities முதல்ல எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறார். In this passage he talks about how the university should be, what is the role of the university today. இப்போ ப்ரெசண்டில் யூனிவர்சிட்டிஸனுடைய ரோல் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். He differentiate the universities. பாஸ்டில் யூனிவர்சிட்டிஸ் எப்படி இருந்தது, ப்ரெசண்டில் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்டுறார். The role of the university today, present, is not cloistered. Cloistered means restricted. இவ்வளோதான், லிமிட்டடாக கிடையாது, இவ்வளோதான் அதனோட ரோல் அப்படின்னு கிடையாது. அண்டு கன்ஃபைன்ட் மீன்ஸ் குறுகலான குறியாத, லிமிட்டட் அஸ் இன் த பாஸ்டில் யூனிவர்சிட்டிஸ் பார்த்திங்கன்னா தே ட்ரெயின் த ஸ்காலர்ஸ் டு அடோன் தி சேம்பர்ஸ் ஆஃப் ராயல் பர்சன்ஸ். ராயல் பீப்புளை மட்டும் அடோன் பண்ணுங்கள், ரிச் பீப்புளை பற்றி மட்டும் எழுதுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இது பண்ணியிருந்தாங்க. ஆனால் எப்படி கிடையாது. இப்போ இட் இஸ் நாட் லிமிட்டட், ரோல் லிமிட்டட் கிடையாது, இட் இஸ் அன்லிமிட்டெட். நிறைய ரோல் இருக்குது யூனிவர்சிட்டிக்கு அப்படிங்கிறாரு. அதனோட அதான் சொல்கிறார், இட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஹேஸ் பீன் என்லார்ஜ்டு. த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தி யூனிவர்சிட்டி, அந்த யூனிவர்சிட்டியோட ரோல் என்லார்ஜ்டு, அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிறாரு. நாட் இன் இட்ஸ் ஃபண்டமெண்டல்ஸ், அதோட ஃபண்டமெண்டல் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகலை, பட் இன் இட்ஸ் டொமைன் ஃபுல்லாக யூனிவர்சிட்டியினுடைய எல்லா ரோல், நிறையா ரோல் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறாரு. டொமைன் மீன்ஸ் ஏரியா, அதோட ஃபண்டமெண்டல் அடிப்படையில் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ண கிடையாது, ஃபுல்லாகவே சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. இட் ஹேஸ் டு டேக் இன் டு அக்கௌண்ட் த காமன்னஸ். இட் ரெஃபர்ஸ் டு யூனிவர்சிட்டி. யூனிவர்சிட்டி ஹேஸ் டு டேக் இன் டு அக்கௌண்ட். டேக் இன் டு அக்கௌண்ட் மீன்ஸ் கன்சிடர் த காமன்னஸ். காமன்னஸ்னால் ஜென்ரலிட்டி. இட் டஸ் நாட் ஷோ எனி பார்சியாலிட்டி. பார்சியாலிட்டி எதுவுமே இது பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறார். இட் ஹேஸ் டு கன்சிடர் த காமன்னஸ், பட் ட்ரிம் அண்ட் ட்ரெயின், guide and lead him. University has to trim and train the students, the graduates தான் சொல்கிறார். lead him refers to graduates of the university. யூனிவர்சிட்டி கிராஜுவேட்டை கைட் பண்ணுங்கள், லீட் பண்ணுங்கள். யூனிவர்சிட்டி ஹேஸ் டு ட்ரெயின் மீன்ஸ் யூனிவர்சிட்டினா அங்கே இருக்கிற லெக்சர்ஸ், ப்ரொஃபஸர்ஸ் அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க. பிஃபோர் பீயிங் ஆஸ்க்டு டு டூ ஹிஸ் டியூட்டி as the citizen of a democracy. democratic citizen அப்படின்னா citizen of a democracy. democracyனா anybody can become the ruler of the country, can become CM or a PM, president of the country. அப்போ ஒரு பொலிட்டீஷியனாக வரணும் அப்படின்னா சிட்டிசன் ஆஃப் ஏ பீப்புளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும், சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கன்னா அவருக்கு அந்த மாதிரி வராங்க அப்படிங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த கிராஜுவேட்ஸ்க்கு என்ன பண்ணியிருக்கணும், அந்த யூனிவர்சிட்டி ஹேஸ் டு ட்ரெயின். அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு நல்ல ஒரு பொலிட்டீஷியன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே கிராஜுவேட் அந்த யூனிவர்சிட்டியில் when he was studying in the university he must be trained by the university. கைட் பண்ணியிருக்கோம், லீட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறார். a task which kindles sweet hopes. a task means ஒர்க்கு. என்ன ஒர்க்கு? டெமோக்ராட்டிக் ஒர்க், அதாவது பீப்புளுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறது, இப்போ அந்த பாலிட்டிக்ஸ் இந்த மாதிரி பீப்புளுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுற அந்த ஒர்க்கு. விச் ஹிண்டில்ஸ் ஸ்வீட் ஹோப்ஸ். ஹிண்டில்ஸ் மீன்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ். பீப்புளுக்கு சர்வீஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறப்ப இட் கிவ்ஸ் மீ ஹோப்ஸுங்கிற நல்ல ஒரு ஹோப்பை கொடுக்கும், நம்பிக்கையை கொடுக்கும். பட் விச் டிமாண்ட்ஸ் பேஷன்ஸ் அண்ட் பெர்சிவரன்ஸ். ஆனால் பட் விச் நீட்ஸ், பீப்புளுக்கு சர்வீஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறப்ப அதுக்கு என்ன தேவைப்படும்? டிமாண்ட்ஸ் பேஷன்ஸ் அண்ட் பெர்சிவரன்ஸ். பெர்சிவரன்ஸ்னால் கண்டினியூஸ் எஃபர்ட், விடாமுயற்சி இருக்கணும். கண்டினியூஸாக எஃபர்ட் போட்டுருக்கணும். எஃபர்ட் மீன்ஸ் முயற்சி, கண்டினியூஸாக எஃபர்ட் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும். அதே மாதிரி பேஷன்ஸ் தேவைப்படுங்கிறார். ஃபெய்த் தேவைப்படும். தென் அண்ட் கான்ஃபிடென்ஸ், நம்பிக்கை. ஃபெய்த் இன் ஹிம்செல்ஃப்,
என்னது பீப்புளுக்கு சர்வ் பண்ணுறாங்கன்னா அவருக்கு நம்பிக்கை, அவர் மேலே நம்பிக்கை இருக்கணும். அண்ட் இன் அதர்ஸ், மற்றவங்க மேலேயும் பீப்புள் மேலேயும் நம்பிக்கை இருக்கணுங்கிறார். அண்ட் கான்ஃபிடென்ஸ் இன் ஹிஸ் இன்ஹெரண்ட் எபிலிட்டி, ஹீ மஸ்ட் ஹவ் கான்ஃபிடென்ஸ், ஹீ மஸ்ட் ஹவ் ஃபெய்த். அதான் இன்ஹெரண்ட் எபிலிட்டி, எபிலிட்டின்னா திறமை, அவரோட இன்பார்ன் எபிலிட்டிஸ். எதுக்கு? டு ஷோல்டர் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். ஷோல்டர் மீன்ஸ் டு ஹேவ். If he wants to work, serve for the people, he must have inborn abilities. Abilities தேவை. எதுக்காக? டு ஷோல்டர் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எடுத்துக்கிறதுக்கு. ஹேவ், ஷோல்டர் மீன்ஸ் ஹேவ், டேக் ஓவர். ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிறதுக்கு he must have confidence. The common man has become the origin of a potential ruler. And the duty today, the common man has become the origin of a potential ruler. Potential means very talented. Very talented, ரொம்ப talented அந்த மாதிரி ரூலராக. காமன் மேன் தான் he has become the potential. ஒரு காமன் மேன் தான் நல்ல ஒரு ரூலராக மாறிடுறாரு, திறமையான ஒரு ரூலராக வர்றாரு. அதான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அண்ணாவே சொல்கிறாரு. அண்ணாவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காமன் மேன் தான், நல்ல ஒரு பொட்டன்ஷியல் ரூலராக மாறிட்டார், சிஎம்மாக நல்லா வந்திருக்கார். அண்ட் த டியூட்டி டுடே, அப்போ அந்த காமன் மேனோட டியூட்டி என்னங்கிறார். த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டுடே ஆஃப் த யூனிவர்சிட்டிஸ் இஸ் டு ஃபேஷன் அவுட் ஆஃப் ஹிம் an இண்டிவிஜுவல். காமன் மேன் தான், ஒன்லி காமன் மேன் பிகம்ஸ் த ரூலர் ஆஃப் த கண்ட்ரி. காமன் மேன் தான் ரூலராக வர்றாரு. அப்போ அவரோட டியூட்டி என்ன? அந்த காமன் மேனுக்கு யூனிவர்சிட்டி செய்யக்கூடிய டியூட்டி என்னங்கிறார். அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டுடே ஆஃப் த யூனிவர்சிட்டிஸ், யூனிவர்சிட்டியோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன? காமன் மேனுக்கு செய்யக்கூடியது என்ன பண்ணணும்? டு ஃபேஷன் அவுட் ஆஃப் ஹிம். அதான் டு ஃபேஷன் அவுட் ஆஃப் ஹிம் an individual fitted and equipped for the task. Fashion out of him, mold him, you can say. Universities has to mold him an individual, mold him the graduates, how they would mold fitted and equipped. Equipped means qualified for the task of making democracy fruitful and effective. அதாவது இந்த கிராஜுவேட்ஸ் வந்து இந்த நம்ம டெமோக்ரஸியை வந்து நல்லா எஃபெக்டிவாக ஃபாலோ பண்ணணும், இந்த கண்ட்ரியில் நல்லா எஃபெக்டிவாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னா யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு யூனிவர்சிட்டி மோல்டு பண்ணணும் அப்படிங்கிறார். இந்த டெமோக்ரஸியை நல்லா கொண்டு வர்றதுக்கு கண்ட்ரியில். While addressing the University of Brussels, Dr. S. Radhakrishnan, our former president, made the following statement. For its proper functioning, democracy requires more qualities than other forms of government. It is in the universities that we can develop the true spirit of democracy, appreciation of others' points of view, and adjustment of differences through discussions. It can be kept healthy and strong by the exercise of individual responsibility and judgment. In universities, we have to recall the struggles of the past and realize the perils and possibilities, the challenges and opportunities of the present. In the last passage, what is the role of the university is given. What is the role of the university today? They have to mold the students, they have to guide the students to serve for the people. While addressing the University of Brussels, Dr. S. Radhakrishnan, our second president of India, former president, former means முன்னாள் ஜனாதிபதியாக இருந்தார் எக்ஸ் ராதாகிருஷ்ணன். அவர் என்னென்னா while he was addressing the University of Brussels அப்படிங்கிற யூனிவர்சிட்டியில் அட்ரஸ் பேசிகிட்டு இருக்க அப்போ சொல்கிறார், he made the following statement. பேசிகிட்டு இருக்கிறப்போ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருக்காரு. அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து அறிஞர் அண்ணா கோட் பண்ணுறாரு. அவர் என்ன சொன்னார்? டெமோக்ரஸியை பற்றி சொல்லியிருக்கார். ஹி டாக்ட் அபவுட் டெமோக்ரஸி. அதை வந்து
அண்ணா இங்கே கோட் பண்ணுறார். அதான் சொல்கிறார், ஃபார் இட்ஸ் ப்ராப்பர் ஃபங்க்ஷனிங் democracy requires more qualities than other forms of government. democracy, autocracy, நிறையா ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இருக்குது. அதான் சொல்கிறார், ஃபார் இட்ஸ் ப்ராப்பர் ஃபங்க்ஷனிங் இட்ஸ் ரெஃபர் டு டெமோக்ரஸி ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷன் ஆகணும். டு மேக் அவர் டெமோக்ரஸி ப்ராப்பர், நம்ம கண்ட்ரியில் ப்ராப்பராக வந்து டெமோக்ரஸி ஃபங்க்ஷன் ஆகணும் அப்படின்னா இட் ரெக்யர்ஸ் மோர் குவாலிட்டிஸ், அதுக்கு நிறையா குவாலிட்டிஸ் வேணும். இட் மீன்ஸ் டெமோக்ரஸியில் இருக்கக்கூடிய பீப்புளுக்கு, நாட் ஒன்லி பீப்புள், ரூலர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் என்ன வந்து தே நீட் மோர் குவாலிட்டிஸ் தென் அதர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட். மற்ற கவர்மெண்ட்டை விட இந்த டெமோக்ரஸி கவர்மெண்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா, அதை ஃபாலோ பண்ணணுன்னா பீப்புளுக்கு நிறையா குவாலிட்டிஸ் வேணும். நாட் ஒன்லி பீப்புள், ரூலர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வேணும் அப்படிங்கிறார். இட் இஸ் இன் த யூனிவர்சிட்டிஸ் தட் வி கேன் டெவலப் த ட்ரூ ஸ்பிரிட் ஆஃப் டெமோக்ரஸி. It is in the universities தான் we can develop the spirit of democracy. டெமோக்ரஸினா என்ன, அதோட யூஸ்ஃபுல் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி யூனிவர்சிட்டிஸில் தான் we can tell the students to have the spirit of democracy. டெமோக்ரஸியை பற்றி புரிய வைக்க முடியும் கிராஜுவேட்ஸ்க்கு யூனிவர்சிட்டியில் தான் அப்படின்னு சொல்கிறார். அண்ட் அப்ரிசியேஷன் ஆஃப் அதர்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் வியூ, அதே மாதிரி அடுத்தவங்களோட பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் வியூ ஒவ்வொருத்தருக்கும் இது வேறுபடும், ஒவ்வொருத்தரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவும் வேறுபடும். அதை வந்து அப்ரிசியேட் பண்ண தெரியணும், அதே மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். அதெல்லாம் எங்கே கற்றுக்குறாங்க அப்படின்னா யூனிவர்சிட்டியில் தான் அப்படின்னு சொல்கிறார். அது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் டிஃப்ரென்சஸ் த்ரூ டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்ப, இதே ஒரு திங்ஸை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்ப ரெண்டு பேர்த்துக்கு கருத்து மாறுபடும், உடனே அதனால் சண்டை கூட வரலாம். ஆனால் அது வந்து என்ன பண்ணிக்கணும், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டெல்லாம் யூனிவர்சிட்டிஸ் தான் கற்றுக் கொடுக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அப்படிங்கிற கிராஜுவேட்ஸ். இட் கேன் பி கெப்ட் ஹெல்த்தி அண்ட் ஸ்ட்ராங் பை த எக்ஸசைஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட். இட் ரெஃபர்ஸ் டு டெமோக்ரஸி. டெமோக்ரஸி கேன் பி கெப்ட் ஹெல்த்தி அண்ட் ஸ்ட்ராங். டெமோக்ரஸி வந்து ஹெல்த்தியாகவும் ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கணும். எப்போ, how it could be healthy and strong? By the exercise of individual responsibility. Exercise means use of individual, ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலும் அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணப்போ. அண்டு ஜட்ஜ்மெண்ட்டு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இதெல்லாம் கரெக்டாக ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலும் டெமோக்ரஸி ஒவ்வொரு பர்சனும் அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை கரெக்டாக செய்கிறப்ப என்ன வரும், டெமோக்ரஸி would be very healthy and strongங்கிறார். In universities, we have to recall the struggles of the past. In universities, we refer to அங்கே இருக்கிற யூனிவர்சிட்டிஸில் வந்து அங்கே இருக்கிற சிலபஸ் லெக்சர்ஸ், அந்த சிலபஸ்லாம் எப்படி இருக்கும்னா, ரீகால் த ஸ்ட்ரகிள்ஸ் ஆஃப் த பாஸ்ட். எதை ரீகால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்னா, பாஸ்டில் வந்து ஸ்ட்ரகிள்ஸ், பாஸ்டில் நிறையா பர்சன்ஸ் விடுதலைக்காக நிறையா போராடி இருக்கிறாங்க, அதை பற்றி அவங்களோட லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி இதை பற்றியெல்லாம் இருக்கணுங்கிறாங்க. அதை பற்றி இருந்தது என்ன ஆகும், அண்ட் ரியலைஸ் த பெரில்ஸ் அண்ட் பாசிபிலிட்டிஸ். ரியலைஸ் மீன்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதாவது யூனிவர்சிட்டிஸ் மேக் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு ரியலைஸ். யூனிவர்சிட்டிஸ் must make the students to realize, understand the perils and possibilities. Perilsனா dangers, problems மாதிரி சொல்லலாம். and possibilities means chances, choice. இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது, என்ன பாசிபிலிட்டிஸ், சான்சஸ் இருக்குது, சாய்ஸ் இருக்குன்றதை பற்றி புரிய வச்சுருக்கணும் யூனிவர்சிட்டிஸ். அதே மாதிரி சேலஞ்சஸ், சவால் என்ன இருக்குது, ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், அதான் சான்ஸ் என்ன இருக்குது ப்ரெசண்ட்டில் அப்படிங்கிறத பற்றி யூனிவர்சிட்டிஸ் தான் புரிய வச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. Thank you. The remaining part of the lesson can be seen next week.